प्रोग्राम यूएसए टाइम्स विच बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हाज़र हाँ अज दे कुछ मुद्दे अज दी कुछ गल्लां बातां तुहाडे नाल सांझियां करन दे लई। चार मसले दोस्तों अज आपां सांझे कर रहे हैं। सब तो पहलां तो ये कि अगस्त महीने दे विच जिहड़े रिकार्ड प्रवासी आ मैक्सीको तो अमेरिका वाले पासे आए आ। अमेरिका दे विच लगातार यतन किए जा रहे हैं बॉर्डर के उत्तों माइग्रेशन नूं जिहड़ी इलीगल माइग्रेशन नूं रोकण दे लई, पर सफल नहीं हो रहे। दूजी गलबात मिच मैकोनल की सेहत संबंधी चर्चा है। कल आपां तुहाडे नाल खबर की सी कि मिच मैकोनल नूं जदों पत्रकार ने सवाल पूछा तो 20 सैकंड लई कुछ बोल नहीं सके। उस गलबात दे उत्ते अज चर्चा काफ़ी भखी है, वो आपां अपडेट तुहाडे नाल साझी करनी है। काफ़ी दिन पहला तुहाडे नाल एक मामला साझा कीता सी कि एक घर दे विच गलत घर की घंटी वजाउण दे उत्ते अंदरों व्यक्ति ने गोली मार दी सी। उस मामले दे विच हुण अदालत विच पेशी की गई है। की अपडेट आओ तुहाडे नाल साझी करांगे। ते टैक्सस दे विच जिद्दां आपां गलबात करते ही हैं रोज़ के ड्रैग शो के उत्ते पाबंदी लाई सी, क्योंकि LGBTQ+ कम्यूनिटी दे काफ़ी उल्टा इत्थे सारा कुछ, पर हुण एक जज ने वो पाबंदी दे उत्ते रोक ला दी है कि एक कानून नहीं काम करूगा, मतलब ड्रैग शो उत्थे हो सकणगे। इहदे बारे भी आपां गलबात तुहाडे नाल करनी है। सब तो पहली गलबात अमेरिका दे विच जिहड़ी बॉर्डर तो प्रवासी इधरले पासे आ रहा, रिकॉर्ड नंबर ऑफ माइग्रेंट्स जिहड़े परिवार ने उन्होंने अगस्त दे विच US मैक्सीको बॉर्डर नूं क्रॉस किया। इहनूं रोकण दे लई लगातार यतन किए जा रहे हैं। थोड़े दिन पहलां तुहाडे नाल असीं गलबात कीती सी कि प्रधानमंत्री जिहड़े प्रेजिडेंट ने जो बाइडन उन्होंने कोस्टारीका के प्रेजिडेंट के नाल गलबात इस मामले के उत्ते की थी, क्योंकि पिछों घूम के ग्वाटेमाला होंडरस तो कोस्टारीका तो आके तो फिर लोग मैक्सीको के आते तो मैक्सीको तो फिर टैक्सस वाला बॉर्डर टपदे आ, पर वो भी हजे वो कोई सिट्टे सामने नहीं आ रहे। तो US मैक्सीको बॉर्डर के विच जिन्ने लोग पहला बॉर्डर क्रॉस करते आ उन्होंने तो किते ज़्यादा इस महीने के विच अगस्त महीना लंघ के गया, ये लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन लगातार यतन कर रहा उत्थों उन्होंने रोकण दे लई कि लोग गैर कानूनी तौर पर इलीगली अपने बच्चों के नाल इत्थे ना आउण ते जिहड़ी, पर फिर भी जिहड़ी गलबात बन नहीं रही। US बॉर्डर पेट्रोल ने घट्टो घट्ट दसदे 91,000 माइग्रेंट्स नूं अरैसट किया, जिहड़े फैमिली ग्रुप का एक हिस्सा सी अगस्त दे विच। मतलब एक तो लोग जिहड़े आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, पर एक परिवारों के परिवार आ रहे हैं। 91,000 अरैसट की गई है। तो अंदाज़ा लाया जा सकता कि टोटल किन्ने लोग जिहड़े इत्थों बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। ये डाटा 91,000 का पहले किसी भी एक मंथ के डाटे नूं क्रॉस कर गया। इस तो पहला 2019 के मई महीने के विच 84,486 लोगों ने बॉर्डर टप्पिया सी, तो वो हजे तक रिकॉर्ड सी। पर पहला भी बहुत लंबे समय तो रिकॉर्ड इस तरह बनया रहा सी। 2019 दे विच मई महीने दे विच 84,486 लोगों ने मैक्सीको वाले पासों बॉर्डर टप के ते वो इधरले पासे जिहड़ा कैनेडा वाले पासे दाखिल होए सी। ये अपने आप दे विच एक वड्डा रिकॉर्ड सी, पर हुण इस मामले दे विच इन्नी वड्डी गिणती दे विच लोकां दा बॉर्डर टप के इधर आउणा, जिहड़ियां परिवार ने एक सिंगल लार्जेस्ट डेमोग्राफिक ग्रुप आ जिहड़ा बॉर्डर क्रॉस कर रहा अगस्त दे विच। और जिहड़ा पहली वारी आ कि इन्हां ने जिहड़े सिंगल अडल्ट्स सीगे उन्हां नूं जिहड़ा क्रॉस कर दिता आ जदों दा जो बाइडन सत्ता दे विच आए आ। ओवरऑल डाटा ये शो करदा कि जिहड़ी बॉर्डर दे उत्ते ये चीज़ां दे विच वाधा होया 30%। लगातार 2 महीनों के विच, पहला मई दे विच ते जून दे विच ये अंकड़े थल्ले नूं गए सी, जदों इन्होंने नवीं रिस्ट्रिक्शनस लाइयां सी जिहदे विच एंट्री अपॉर्चुनिटी सीगियां। बॉर्डर पेट्रोल ने यह भी दस्सिया कि 1,77,000 अरैसट ने मैक्सीको बॉर्डर के उत्ते अगस्त दे विच जिहड़ियां कीतियां, जिहड़ियां जुलाई दे विच 1,32,000 सीगियां ते जिहड़ियां जून दे विच 99,539 सी। ये भी अपने दे विच अंकड़े जिहड़े आ वो काफ़ी ज़्यादा आ। सो जिहड़ियां 1,77,000 तो ज़्यादा अरैसट एक महीने दे विच होणियां अपने आप दे विच बहुत वड्डे अंकड़े आ। जिहड़े डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है उन्होंने भी ये दस्सिया कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन यतन कर रहा है कि इन्हों जिहड़ियां इलीगल एंट्रीज आ इन्हों किसी तरह हौली किया जाए, इन्हों घटाया जा सके, पर ये घटण का नाम नहीं लै रही। तो एक वड्डी चिंता इस वेले जिहड़ी अमेरिका के सामने आ
कि आने वाले दिनों के विच इस चीज़ नूं किद्दां हैंडल करना आ। पहलां डोनाल्ड ट्रंप हुणी ऑफिशियली जिहड़ा हौली हौली जिहड़ियां फैमिली क्रॉसिंग सीगियां इन्हां नूं करन दी कोशिश कीती सी। रिमेन इन मैक्सीको प्रोग्राम सीगा जिहदे विच कई हज़ारां जिहड़े असाइलम सीकर सीगे उन्हां नूं वापस बॉर्डर दे उत्तों भेज दिता जांदा सी कि तुसीं इत्थे वेट करो जिन्ना चिर तुहाडा फैसला नहीं हुंदा। पर उहदे नाल भी कोई बहुता फर्क नहीं सी पिया। हुण असल दे विच पहले सारे समयां नालों सब तो वध जिहड़े माइग्रेंट्स आ बॉर्डर टप रहे ने, ते जिहड़ी एक वड्डी चिंता की गल आ आउण वाले समय दे विच देखना होऊगा कि इहदे उत्ते किन्ने क तरीके दे नाल इहनूं रोकिया जा सकदा जां नहीं। दोस्तों कल असीं गलबात कीती सी सैनेट माइनॉरिटी लीडर मिच मैकोनल बारे जिहड़े कंटकी तो ने। उन्हां ने जिहड़ी कल जदों पत्रकार उन्हां नूं सवाल पुछ रहे सी तां 20 सैकंड दे लई चुप कर गए सी। ਉਹ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਚੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਿਚ ਮੈਕੋਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 81 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਨੇਟ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਲੀਡਰ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਿਚ ਮੈਕੋਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, 20 ਫਰਵਰੀ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ 7th ਟਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਸੈਨੇਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਹ ਰਹੇ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਨ ਟੋਟਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕੋਨਲ ਨੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗਰਡ ਫੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ 1974 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1975 ਤੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੈਫਰਸਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਜੱਜ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਣ ਗਏ ਸੀ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ 1984 ਤੱਕ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਆ ਕੰਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਸਟ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮੋਡਰੇਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਪੇਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨੇ ਮੈਕਨਲ ਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ 81 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਕਨਲ ਦੇ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 81 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 20 ਸੈਕਿੰਡ, ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਸਿਗਨੇਚਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ ਆ ਸਮਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਆ ਹਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਕੈਟਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਮੈਕਨਲ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮੈਕਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਰਵਿੰਗ ਸੈਨੇਟ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਕ੍ਰਿਆਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਨੇਟਰ ਮੈਕਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰ ਮਿਚ ਮੈਕਨਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। 1942 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਘੰਟੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੈਨਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਰੈਸ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਟਰੀਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੰਟੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੈਲਫ ਯਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡੋਰਬੈਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਟਨਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਰੈਲਫ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨਸਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਘੰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕੁਛ ਚਿਰ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਡੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਓਨਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਐਂਡਰਿਊ ਡੀ ਲੈਸਟਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਐਂਡਰਿਊ ਲੈਸਟਰ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਈਟ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਇਸ ਟੀਨਏਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਨਏਜਰ ਰੈਲਫ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਅਟੈਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਟਰ ਆ ਉਹਨੇ ਨਾਟ ਗਲਟੀ ਪਲੀ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਰੈਲਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਨ ਉਹਦੀ ਬਚ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਵਿਅਕਤੀ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਲੈਸਟਰ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕੈਨਸਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਆ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ।
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਜਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਅਸੌਲਟ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਰਮਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੌਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 20 ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਕਿਉਂ ਵਜਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਿਸਟਰ ਰਾਲਫ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ 115 ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 911 ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸਸ ਦਾ ਲਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੈਗ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ LGBTQ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਜਰਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੈਗ ਪਰਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਹਿਟਨਰ US ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਫਾਰ ਸਦਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲਿੰਗ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਆ ਇਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਇਹ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲਾ SB 12 ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਸ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਡਰੈਗ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ LGBTQ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੋਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਦੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕੰਡਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਜਾਂ ਸਟਿਮੂਲੇਟਡ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਦੇ ਪਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਟੂਨ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਰੈਗ ਸ਼ੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਡਰੈਗ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਦੇ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਦੇ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ? ਜਿਹੜੇ LGBTQ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਗਲਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ LGBTQ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ $10,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ LGBTQ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਇਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ग्लोबल पंजाब टीवी नू डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड ਜਾਂ iOS ਤੇ फ्री विच roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।